Dear students, a warm welcome to our coding theory class today. Students, we have been studying Unit 2 linear codes. Under that unit, we are doing from the last class onwards, we are doing section 2.1 linear codes. And last class we have studied the definition of linear code, and we have done one exercise. So there are some codes are given, and you have to check whether those codes are linear or not. In that section or in that exercise, A part and C part codes are not linear. Remaining all the codes are linear. I hope you have all completed those exercise problems. So today also we are going to continue the same section 2.1 linear codes. So today we are going to study one definition first. Already we have studied distance between two words. U and V. Rendu word kedailulla distance. So அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சோம். So இப்ப எத்தனை places அதுனா என்ன மீனிங்? So எவ்வளவு placesல வந்து U and V வந்து disagree ஆகுது, எத்தனை positionsல U and V disagree ஆகுது, that is the distance between the words U and V. And also we have studied the distance of a chord. ஒரு கோடுக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னது, ரெண்டு வேர்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் படிச்சிட்டோம், கோடுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது அதுவும் நம்ம படித்தோம். அப்போ in between two words, so ரெண்டு வேர்ட்ஸ்க்கு இடையில எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் செக் பண்ணி you have to find out the distance, and if you take the minimum of those things, that will be the code of the that will be the distance of the corresponding code. So on the vertices pair of words கடையில உள்ள distance கண்டுபிடிச்சு அதில உள்ள minimum distance தான் என்னது, distance of the corresponding code. So today we are going to see the distance of the linear code. கோடுக்கு distance படிச்சிட்டோம், அப்ப linear codeனுடைய distance என்னது, so that we are going to see today. The distance of a linear code is equal to the minimum weight of any non-zero code word. அதே தான். அப்போ ஒரு லீனியர் கோடு இருக்கு, அந்த லீனியர் கோடுடைய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மினிமம் வெயிட் ஆஃப் எனி நான் ஜீரோ கோடு வேர்ட். ஸோ நான் ஜீரோ கோடு வேர்டை எடுக்கக்கூடாது, ஜீரோ கோடு வேர்டை விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஜீரோ கோடு வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லையா, யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வெயிட் ஆஃப் தோஸ் கோட் வேர்ட்ஸ். And you have to pick up the minimum weight, that will be the distance of the linear code, right? Distance of the linear code na enadhu, minimum weight of any non-zero code. Zero code consider panna kodadhu, vittu non-zero code edutittu adu ellathukku weight kandupidichittu minimum weight pathingana, that will be the distance of our linear code. Okay, then one advantage of a linear code over a non-linear code is that its distance is easier to find. So code சாதாரண கோடு இருக்கு, linear கோடு இருக்கு. அப்போ சாதாரண கோடை விட linear கோடுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கூடுதலா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இந்த லீனியர் கோடுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக டு ஃபைண்ட் கம்பேர் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ நான் லீனியர் கோட். ஸோ அங்கே டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம், சாதாரண கோடுன்னா எல்லா பேர் ஆஃப் வேர்ட்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணி அந்த பேர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து we will pick up the minimum, right? For linear code, how will you calculate the distance? ஸோ அந்த நான் ஜீரோ கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு கோட் வேர்டுக்கும் யூ கேல்குலேட் த வெயிட், ரைட்? ஸோ வெயிட்டுக்கு டெஃபினிஷனும் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் கிவன். அப்போ வெயிட்டை கேல்குலேட் பண்ணுங்க, அதில் மினிமம் வெயிட் தான் என்னது, லீனியர் கோடோட டிஸ்டன்ஸ். அப்போ கோடு லீனியர் கோட் ரெண்டுக்கு இடையில லீனியர் கோடுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னது, டிஸ்டன்ஸ் வந்து லீனியர் கோடுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வெரி ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, so these are all the two things. So in the beginning section we want to see, so distance of a linear code, or linear code எப்படி அட்வான்டேஜ் ஆகுது நான் லீனியர் கோடுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், இந்த லீனியர் கோடுக்கு டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, now let us pass on to exercise problems. Exercise 2.1.2. Show that C is equal to, one code is given, is a linear code and that its distance is D is equal to 2. ஒரு கோடு கொடுத்துருக்காங்க,
அது ஒரு linear code அப்படினு நீங்க சொல்லணும். And also you have to find out the distance and you must show that its distance is equal to 2. Okay, so let me write the code. C is equal to words of length 4. C is equal to 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1. So this is the code given. First of all, you must check whether this code is a linear code or not, right? So முதல்ல இது லீனியரா இல்லையா அப்படினு செக் பண்ணணும். So last classல எப்படி லீனியர் கோட் அப்படிங்கிறது செக் பண்ணதுக்கு நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அந்த மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்படியே அதுக்கு நெய்ம் கொடுக்காம நீங்கள் வச்சு செய்துக்கலாம், இல்லை நெய்ம் கொடுத்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட் மீ கிவ் ஒன் நேம். U is equal to the first word and V is equal to second word, W is equal to third word and X is equal to the last. சரி, நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? ஸோ நீங்கள் நேம் கொடுத்துக்கலாம், கொடுக்காம இருந்தாலும் ப்ராப்ளம். ஸோ லீனியர் கோடுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ், எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் நீங்கள் செக் பண்ணணும். என்னெல்லாம் செக் பண்ணணும்? யூ மஸ்ட் கேல்குலேட் U + U. அதை கால்குலேட் பண்ணணும். அது எங்கே இருக்கணும்? C-ல இருக்கணும், ரைட்? தென் U + V. You must calculate. That also must be in C. அதுவும் C-ல இருக்கணும். தென் U + W. அது எங்கே இருக்கணும்? C-ல இருக்கணும். ஸோ எல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிவிடுங்க. அடிஷனலாக நமக்கு தெரியும். Then U + X. அதை கால்குலேட் பண்ணுங்க. That also must be in C, right? Then அடுத்தது B க்கு வாங்க. B க்கு வரும்போது V + V எங்கே இருக்கணும்? C-ல இருக்கணும். U + V கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது கூட கால்குலேட் பண்ணுங்க. V + U கால்குலேட் பண்ணுங்க. That also must be in C. V + W must be in C. Then V + X must be in C. Then considering W. அடுத்தது W பாருங்க. W + W must be in C. calculate பண்ணி போடணும், கரெக்ட்டா போடணும். Then W + U. Then W + V. Then W + X. எல்லாமே எங்க இருக்கணும்? C. Right? Then take X. Considering X, you must say X plus X belongs to C. Then X plus U belongs to C. X plus V belongs to C. Then X plus W belongs to C. Right? So like this, you must check all the combinations. X plus U belongs to C. So எல்லா காம்பினேஷன்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணும்போது எல்லாமே C-ல இருக்கணும். C-ல இருந்தாச்சுன்னா we can say C is a linear code, right? Okay. ஸோ இதை நான் வந்து நோட்டில் செய்யலை, நீங்கள் தான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ என்ன மெத்தட் உள்ளது நமக்கு தெரியும், அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லா காம்பினேஷன்ஸில் உள்ளதும் வேர்ட் இன் சியில் உள்ள வேர்ட் தான் வருது அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். அண்ட் ஹென்ஸ் we can say C is a linear code. Now let us find out the distance of this code, right? So distance of this linear code. So distance of the linear code. So நம்ம அந்த weight மெத்தடை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு மெத்தடை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன், மற்ற மெத்தடை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? ஸோ எந்த மெத்தடில் பண்ணாலும் எல்லா ஆன்சரும் கரெக்டாக. ஸோ we are going to calculate the distance. So let us find out distance between 0 0 0 1 1 6. So எத்தனை பிளேஸ்ல டிஃபர் ஆகுதுன்னு பாருங்க. நம்பர் ஆஃப் disagreeing positions. So 1 first place la differ ஆகுது, second place la differ ஆகுது. So 2 right? Then distance between 0 0 0 0 and 0 0 1 1. So first ரெண்டு place la same da, third place fourth place differ. So distance is equal to 2. Then distance between
0 0 0 0 1 1 1. All the 4 places are differing, so distance is equal to 4. So then take the next combination. First one which one is the second one is dr 1 1 0 0 0 0 1. First place differing, second place differ, third place differ, fourth place also differ. So distance is equal to 4. Then distance between 1 1 0 0, then last. So எவ்வளோ பிளேசஸ்ல டிஃபர் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிளேஸும் சேம் ஆகுது. தேர்ட் பிளேஸ் டிஃபர், ஃபோர்த் பிளேஸ் டிஃபர். So it's 2, right? Then d of 0 0 1 1 1 1 1. First place differing, second place differ, third and fourth are 6. So it's equal to 2. So ரெண்டு ரெண்டா நம்ம கம்பைன் பண்றோம். அப்ப எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் நமக்கு வந்திருக்கான்னு நீங்க செக் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு மெத்தட் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன். இதுல உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு பாருங்க, 1 2 3 4. சோ அத நம்ம எவ்வளவா குரூப் பண்றோம், 2 2 ஆ குரூப் பண்றோம். அப்போ 4c2 is equal to 4 into 3 by 1 into 2. So அப்ப 6 combinations வருது. இருக்கான்னு பாருங்க, 1 2 3 4 5 6. ஓகே, சோ அப்ப எல்லா காம்பினேஷன்ஸை நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். Then so அப்ப இனி இதுல இருந்து we must take the minimum distance. அப்ப minimum distance இங்க என்னது, minimum distance is equal to 2. So distance of our corresponding chord is equal to 2. அப்ப எல்லாத்துக்கு காம்பினேஷன்ஸ்க்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுல உள்ள மினிமத்தை நம்ம பிக் பண்ணியாச்சுன்னா that is the distance of our corresponding chord. So இது ஒரு மெத்தட். So அந்த வேர்ட்ஸ் வச்சு செய்யணும். இனி வந்து words உடைய distance வச்சு பண்ணக்கூடியது. You must try with the another method also using words, weight of the words. ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் weight நான் ஜீரோ, இதை ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணாங்க, ரைட்? ஸோ இதை விட்டுருங்க, மீதி உள்ளதுக்கெல்லாம் வெயிட் கண்டுபிடிங்க. வெயிட் கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து மினிமம் வெயிட் எடுத்தீங்கன்னா that is also a distance, right? அப்ப லீனியர் கோடுக்கு இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் கூட இருக்கு. நான் லீனியர் கோடுக்கு அப்படிப்பட்ட அட்வான்டேஜ் கிடையாது. நான் லீனியர் கோடுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னா நீங்க என்னதான் பண்ணணும், வேர்ட்ஸ் கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து மினிமம் எடுக்கணும். லீனியர் கோடா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம். டைரக்டா நான் ஜீரோ வேர்ட்ஸுக்கு வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும். அதுல இருந்து மினிமம் வெயிட் எடுக்கும்போது that will be our distance of the linear code. Okay, so you complete that part. Okay, then next problem, exercise problem 2.1.3. find the distance of each linear code in exercise 2.1.1. check the answers with the exercise 1.11.12. அப்போ இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் ஐ ஹவ் கிவன் ஒன் ஹோம்ஒர்க் எக்ஸசைஸ், ரைட்? ஸோ அந்த எக்ஸசைஸில் கொஞ்சம் கோட்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அது நம்ம என்ன செக் பண்ணோம், அந்த கோட்ஸ் எல்லாம் லீனியராக இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணோம். அந்த கோட்ஸுக்கெல்லாம் என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் லீனியர் கோடு மட்டும், நமக்கு நான் லீனியர் கோடு வேண்டாம். அப்போ அந்த எக்ஸசைஸ் 2.1.1 எக்ஸசைஸில் ஏ பார்ட்டும் சி பார்ட்டும் நான் லீனியர் கோட்ஸ் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ ஏ பார்ட்டையும் சி பார்ட்டையும் விட்டுருங்க. யூ செக் த ரிமைனிங் கேசஸ் பி டி இ எஃப் ஜி ஹெச், இவ்வளவும் லீனியர் கோட்ஸ். அப்போ இந்த இவ்வளவு லீனியர் கோட்ஸுக்கும் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஆன்சர்ஸை இன்னொரு எக்ஸசைஸோட செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? ஏ பார்ட்டையும் சி பார்ட்டையும் வேண்டாம், ஏ பார்ட் சி பார்ட் விட்டுருங்க. எக்ஸசைஸ் 2.1.1ல யூ டூ த ரிமைனிங் கேசஸ், மீதி உள்ள கேசஸுக்கெல்லாம் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்டன்ஸ். நீங்கள் எந்த மெத்தடை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த வேர்ட்ஸ் யூஸ் கண்டுபிடிச்சி அதிலேருந்து மினிமம் எடுத்துக்கலாம். ஆர் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த வெயிட் ஆஃப் நான் ஜீரோ கோட் வேர்ட்ஸ். நான் ஜீரோ கோடு வேர்ட்ஸுக்கு வெயிட் எடுத்துட்டு அதில் உள்ள மினிமம் எடுத்தாலும் அது என்ன ஆயிடும், டிஸ்டன்ஸ் ஆயிடும், ரைட்? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏ பார்ட்டையும் சி பார்ட்டையும் விட்டுக்கிட்டு யூ டூ ஃபார் த ரிமைனிங் கேசஸ் பிகாஸ் ஏ அண்ட் சி ஆர் நான் லீனியர் கோட்ஸ். ஓகே, தென் எக்ஸசைஸ் 2.1.4. ஸோ அது ஒரு சின்ன ஒரு தியரம் மாதிரி வரக்கூடியது. அது ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், அவ்வளோ போதும் நமக்கு. Prove that the distance of a linear chord
is the weight of the non-zero code word of least weight. அப்போ ஒரு லீனியர் கோடினுடைய டிஸ்டன்ஸ் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், நான் ஜீரோ கோட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதனுடைய வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணிட்டு யூ மஸ்ட் டேக் த மினிமம் ஒன், தட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ். அது நம்ம டெஃபினிஷனில் படிச்சிட்டோம். ஸோ அதை இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும், ரைட்? டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ லீனியர் கோட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த non-zero code word of least weight. அவ்வளோ நம்ம படித்த டெஃபினிஷனை இப்போ ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோ, ஓகே. So let us do that. Distance of the linear code C which is equal to distance நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், வெயிட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவோம். நான் அந்த வேர்ட்ஸ் கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வச்சுள்ள ஃபார்முலா எடுப்போம். Distance of a linear code is equal to minimum of distance between U and V such that U and V are words in the linear code C, right? So இதான distance linear codeக்கு இப்போ நம்ம calculate பண்ணோம் இல்லையா? So எல்லா pairs of U and V words எடுப்போம், எல்லாத்துக்கு இடையில உள்ள distance நம்ம calculate பண்ணுவோம், அதில் இந்த minimum ஒன்றா பிக்கப் பண்ணுவோம். That is our distance of the linear code, okay? So that is equal to minimum of d of u comma v. அதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் the previous classes-ல நம்ம படிச்சோம். என்னது? weight of u plus v, weight of the error pattern u plus v. u plus v னா u and v ஆட் பண்றதா, அதை தான் நம்ம கரெக்டான வேர்டிங்ஸ்ல சொல்லும்போது error pattern அப்படின்னு சொல்லுவோம். weight of error pattern u plus v such that u and v are words in the linear code C. d of u comma v னா weight of u plus v. நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச ரிலேஷன். So that is equal to minimum of weight of u plus v such that u v யும் c ல இருக்கு. அப்ப u plus v எங்க இருக்கும்? What about c? c is a linear code. linear codeனாலே linear code நம்ம செக் பண்ணோம்ல, எப்படி செக் பண்ணுவோம்? u plus u இருக்கணும், v plus v இருக்கணும், u plus v இருக்கணும், v plus u இருக்கணும், எல்லாம் எங்க இருக்கணும்? c ல இருக்கும். அப்போ u plus v யும் எங்க தான் இருக்கும்? u plus v யும் c ல இருக்கும், ரைட்? ஸோ அப்போ இதை பாருங்க, மினிமம் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் ஒன் வேர்டு. அது எங்க உள்ள வேர்டு? லீனியர் கோடில் உள்ள வேர்டு, ஒரு நான் ஜீரோ கோடு வேர்டு. அப்போ மினிமம் ஆஃப் த வெயிட் ஆஃப் ஒன் நான் ஜீரோ கோடு வேர்டு, மினிமம் ஆஃப் த weight of non-zero code word, that is weight of non-zero code word of least weight. அவ்வளோ, right? So distance of a linear code னா ஃபார்முலா அப்படி இப்படி வரும். d of u comma v னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? weight of u plus v. அந்த ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும். அப்போ weight of u plus v ன்னு சொல்லும்போது u v யும் c ல இருக்கு. c ஒரு லீனியர் கோட், அப்போ u plus v அங்கே தான் இருக்கும், c ல இருக்கும். அப்போ c ல உள்ள ஒரு கோடு வேர்டுங்க வெயிட், அதில் மினிமம் வெயிட். அப்போ வெயிட் ஆஃப் அப்போ லீஸ்ட் வெயிட், வெயிட் ஆஃப் நான் ஜீரோ கோடு வேர்ட் ஆஃப் லீஸ்ட் வெயிட் and hence the theorem. ஸோ அது ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு தியரம் போல தான், ரைட்? Then now we are next we are going to see one or two small definitions. வெக்டர் ஸ்பேஸில் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதை நம்ம ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறோம். ஓகே, so remark, we have defined a vector space over capital K as consisting of scalars capital K and the set of vectors or words in capital N together with the operations vector addition and scalar multiplication which satisfies the 10 properties. அப்போ நம்ம ஏற்கனவே எல்லாம் பார்த்துட்டோம், இந்த preliminary things-ல பார்த்தோம். K power n is a vector space over எதுக்கு மேல vector space over capital K. capital K ல உள்ள scalars அதெல்லாம் 0 and 1 and so இதோட operations அதெல்லாம் vector addition and scalar multiplication. Vector addition and scalar multiplication. Okay?
ஸோ இது ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ். அப்போ K பவர் n-லோட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன், வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லெங்த் n. K பவர் n-லோட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலாக வெக்டர் ஸ்பேஸில் நம்ம வெக்டார்ஸ்னு சொல்லுவோம். இங்கே நம்ம கோடிங் தியரியில் வரும்போது K பவர் n வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லெங்த் n. ஸோ K பவர் n-ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லெங்த் n. K power n ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் கேபிட்டல் K. கேபிட்டல் K ல உள்ள ஸ்கேலார்ஸ் எல்லாம் இது 0வும் 1ம். இங்க உள்ள ஆபரேஷன்ஸ் எது? வெக்டர் அடிஷன் அண்ட் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன். வெக்டர் அடிஷன் இல்லனா வேர்ட்ஸ்க்கு அடிஷன் நம்ம சொல்லிக்கலாம். அண்ட் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் and which satisfies 10 properties. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் முன்னாடி preliminary செக்ஷன்ல உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தேன். அதை நீங்க படிக்கணும். ஓகே? Next definition, a non-empty subset U of a vector space V is a subspace of V if U is closed under vector addition and scalar multiplication. இந்த vector spaceல படிச்ச அதே definition. V ஒரு vector space, அந்த definition நம்ம recall பண்ணலாம். V ஒரு vector space, அதுல ஒரு subspace. V ஒரு vector space. V is a vector space. Here we can call U as a subspace. U our subspace of V அப்படினு சொல்லணும்னா U is closed under vector addition and scalar multiplication. Vector spaceல நீங்க படிச்ச definition தான். V ஒரு vector space and U அதுக்கு subspace of V அப்படினு சொல்லணும்னா U is closed under vector addition and scalar multiplication. That is, so நம்முடைய கான்டெக்ஸ்ட்ல நம்முடைய கோடிங் தியரியில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு தானே நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப நம்முடைய கான்டெக்ஸ்ட்ல எதை சொல்லணும்னா if V and W are in U, if ரெண்டு வேர்ட்ஸ் V யும் W U ல இருக்குன்னா then V plus U must V plus W must be in C and AB must be in C where A is a scalar. So U are subspace of V ன்னு சொல்லணும்னா U is closed under vector addition and scalar multiplication. அதுதான் vector addition. அதனால நம்மளுடைய வேர்ட்ஸ்க்கு addition and scalar multiplication. A ஒரு scalar, அந்த scalar வந்து வேர்டா மல்டிப்ளை பண்ணுது. இது ரெண்டும் அந்த U ல இருந்துச்சுன்னா சாரி C ல இல்ல U ல U ல இருந்துச்சுன்னா U is a subspace அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே? Then one or two notes. Since the only scalars in capital K are 0 and 1. Capital K ல இருக்கக்கூடிய scalars எது 0 1 அது நமக்கு தெரியும். U is a subspace of capital N if and only if U is closed under addition. நமக்கு இங்க வேற scalars இல்ல, 0 1 தான் ஸ்கேலாரா இருக்கு. அப்போ அந்த subspace condition என்ன ரெண்டு சொல்லணும், closed under vector addition and scalar multiplication. இங்க நமக்கு ஸ்கேலார் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கேலார்ஸ் 0 1. அப்போ சப்ஸ்பேஸ் சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போதும், இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்டர் அடிஷன் மட்டும். ரைட்? ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லும்போது வேற ஸ்கேலார்ஸ் இருந்தாலும் நமக்கு அது டிஃபரெண்டாக வரும். 1ன்னு போடும்போது 1 இன்ட்டு U என்னது U தான். 0 இன்ட்டு U போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? 0 தான் வரும். அப்போ அதனால அந்த க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் அடிஷன் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயாச்சுன்னா போதும், த கரஸ்பாண்டிங் U is a subspace. Then another note, capital C is a linear code if and only if C is a subspace of K power n. Capital C ஒரு linear code இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு subspace of K power n இருக்கும். அல்லனா C ஒரு subspace of K power n இருந்துச்சுன்னா C is a linear code. So these two are the remarks under this section. So in the next class we shall continue with the next section. So இதுதான் கொஞ்சம் அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸோட preliminaries. So வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல என்னெல்லாம் டெஃபினிஷன், சப்ஸ்பேஸ் டெஃபினிஷன் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ சப்ஸ்பேஸ் ஆயிருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன்ஸ், ஸோ இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி we are going to do the next section 2.2 in the next class. That's all for today's class. Thank you students.